Shall we sing the Bible chorus? Bible pele paadkuntam. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, we praise God for these 3 days of special gatherings at Pisgah. Every year we are gathering in this place. ఈ స్థలములో దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇలాగ మనము కూడుకుంటున్నాం. So this year also God has given these days. Whenever we gather like this as children of God, this is a great opportunity to get the image what we lost in Adam through these spiritual exercises. కాబట్టి ఈ రీతిగా మనము కూడికల కొరకు ప్రత్యేక కూటముల కొరకు మనం చేరినప్పుడల్లా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనము దేవుని యొక్క స్వరూపమునందు సృష్టించబడిన వారము. And we can regain the image what we lost because of the disobedience of Adam. ఆదాము యొక్క అవిధేయతను బట్టి కోల్పోయిన ఆ స్వరూపమును మరలా మనం సంపాదించుకొనవచ్చు అన్న జ్ఞాపకం చేస్తాం. In many places many meetings are going on. చాలా స్థలాల్లో ఈ విధంగా కూడికలు జరుగుతున్నాయి. And the only purpose is to prepare ourselves for his coming. కాబట్టి ఈ కూడికలకున్న ఉద్దేశం ఒకటే, ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఉండుట. It is not to see each other's faces. ఏదో ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోవడం అని కాదు. It is not to gather somewhere and sing some songs and sit hear some word and go away. ఏదో ఒక స్థలంలో మనం కూడుకొని 4 పాటలు పాడుకొని వెళ్ళిపోవడం కాదు. No, not for that purpose. దానికోసం కాదండి. By all these spiritual exercises, little by little, day by day, we must be transformed into his image. కాబట్టి ఆత్మీయ అభ్యాసములన్నిటిలో కూడా ఈ కూడికలన్నిటిలో కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వరూపంలోనికి మనం మార్చబడుటకే ఆ ఉద్దేశం కొరకే ఈ కూడికలు. So that's why in many places people of God sacrificing their money, their time, their energy, their comforts, they are gathering. అందును బట్టి చాలా స్థలాల్లో దైవజనులు ప్రజలు వారి సమయాన్ని డబ్బును సమస్తాన్ని వారు వెచ్చిస్తూ ఈ విధంగా కూడుకుంటున్నారు. Today especially in Guntur district, as you know, the temperature is too high. కాబట్టి విశేషంగా గుంటూరు జిల్లాలో మనకు ఉష్ణోగ్రత ఎంతగా పెరిగిపోతుందో మనకు అర్థమవుతుంది కదా. In the church temperature is high and outside the church also. సంఘం లోపల టెంపరేచర్ ఎక్కువనే ఉంది, బయట కూడా వాతావరణం టెంపరేచర్ బాగానే ఉంది. So even then you have sacrificed your time and you have come to the presence of God. అయినప్పుడు కూడా మీ సమయాన్ని మీరు త్యాగం చేసి ఈ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో గడపాలని మీరు వచ్చారు. So having come into the presence of God, let us concentrate our minds on the word of God. కాబట్టి అలాగూ మీరు దేవుని సన్నిధికి వచ్చిన రీతిలోనే దేవుని వాక్యం వైపుగా మన ధ్యాసను మన మనసును పెడదాం. Yesterday we had a good time and I think 7 people have witnessed in the waters of baptism. నేటి దినం ఎంతో చక్కటి సమయం కలిగి ఉన్నాం. దాదాపు 7 మంది నీటి బాప్తిస్మంలో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చారు. God's servant brother Joseph Kurian was there here. దేవుని సేవకులు జోసెఫ్ కురియన్ గారు నిన్న దినం ఇక్కడ ఉన్నారు. And also God's servant brother John Peter was there. కాబట్టి దేవుని సేవకులు జాన్ పీటర్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. So yesterday they could minister the word of God. నిన్న దినము వాక్య పరిచర్యలో వారు వాడబడ్డారు. And we thank God for those 7 baptisms. కాబట్టి ఆ 7 బాప్తిస్మముల కొరకే దేవునికి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Yeah, what all God has done in their hearts in the past, they have declared very openly by going to the waters. కాబట్టి గత జీవితంలో దేవుడు ప్రభు వారి జీవితంలో చేసిన గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి నీటి బాప్తిస్మంలో వారు నేటి దినం సాక్ష్యం ఇచ్చినారు. And brother Joseph Kurian has given the theme for these meetings from the book of Psalm 34. 34వ కీర్తన నుంచి సోదరుడు జోసెఫ్ కురియన్ గారు ఈ కూటముల కొరకైన ముఖ్య అంశం యొక్క వచనం ఇచ్చినారు. All of us we will read Psalm 34 the first 8 verses responsively. అందరం కలిసి 34వ కీర్తన మొదటి 8 వచనాలు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుకుంటాం. As you know, this meeting will be up to 1 o'clock or 1:10 like that. కాబట్టి మీకు అందరికీ తెలిసిన విధంగా
ఒకటి లేదా 1:10 వరకు ఈ కూడిక ఉంటుంది. And we cannot sit for a long time, isn't it, at a stretch? కాబట్టి ఏకదాటిగా చాలా సేపు కూర్చోలేం కదా. So that's why it is divided into 2 parts. అదిని బట్టి దీన్ని 2 భాగాలుగా విభజించినాం. Now it is 11:20. ఇప్పుడు 11:20 అవుతుందండి. Up to 12 o'clock or 12:05 the first part will be there. Then there will be a song or 2 songs. Then the second part. మొదటి భాగము 12 లేదా 12:05 12:10 వరకు చూసుకుంటాం. తర్వాత ఒక పాట లేదా 2 పాటలు విరామం కలిగి మొదటి భాగము ముగించుకొని రెండో భాగంలో ప్రవేశిస్తాం. So please remember that. దయచేసి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. And again 4 o'clock and again 7 o'clock. 4 గంటలకు మరో కూడిక ఉంటుంది. రాత్రి 7 గంటలకు కూడా ఇంకో కూడిక ఉంటుంది. So for this morning let us turn to Psalm 34, the first 8 verses responsively. కాబట్టి ఉదయ కాలము మనము 34వ కీర్తన మొదటి 8 వచనాలు మార్చి చదువుకుంటాం. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును. నాతో కూడి యెహోవాను గణపరచుడి, మనం ఏకముగా కూడి ఆయన నామమును గొప్ప చేయుదము. వారు ఆయన తట్టు చూడగా వారికి వెలుగు కలిగెను, వారి ముఖములు ఎన్నడూనూ లజ్జింపకపోయెను. యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారి చుట్టూ ఆయన దూత కావలి ఉండి వారిని రక్షించును. చూసి తెలుసుకోండి, ఆయన ఆశ్రయించినాడు. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Loving Heavenly Father, ప్రేమగల పరలోకమున మా తండ్రి, our gracious God, కృపగల దేవా, our wonder-working Father, అద్భుత కార్యం చేసే తండ్రి, our covenant making and covenant keeping God, నిబంధనలు మాతో చేసి దాన్ని నెరవేర్చిన తండ్రి, our prayer hearing and prayer answering God, ప్రార్థనలు విని ప్రార్థనలు జవాబిచ్చే దేవా, in the most holy and highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ, once again we do enter into thy courts, O Lord, with our hearts full of praise, worship and thanksgiving. మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన అత్యున్నతంగా హెచ్చించబడిన నామమున నాయన మీ మందిరావరణంలోనికి మీ సన్నిధికి మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞత వందనములతో మీ ఎందుకు వస్తున్నాం. O Lord, we thank thee for helping us all these days. ఈ దినములన్నీ మాకు సాయం చేసినందుకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Thank thee for the eternal plan for these 3 days of meetings in this place. ఈ స్థలములో ఈ 3 దినముల కూడికల కొరకైన నీ నిత్య ప్రణాళికను బట్టి స్తుతిస్తున్నాం. Thank thee for helping thy servants and also thy children, O Lord, to gather yesterday. ప్రభువా నీ దాసులకు నీ బిడ్డలకు నేటి దినం కూడుకోవడానికి ఇచ్చిన కృపకి వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. And today as we are starting this meeting, O Lord, thy son Lord Jesus Christ may preside over the meeting and he may be magnified. కాబట్టి ఈ దినం కూడా ప్రభువా మేము కూడికను ప్రారంభిస్తుండగా ప్రభువా యేసుక్రీస్తుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మా మధ్యలో ఘనపరచబడి ప్రత్యక్షపడబడినట్లుగా చేయండి. In spite of the heat of the day, O Lord, we thank thee for these dear ones, especially young people thou hast brought to thy presence. ప్రభువా ఎండ వేడి తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభువా యవన బిడ్డలందరినీ కూడికకు తీసుకొచ్చినందుకు నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. Lord, with so much desire, O Lord, so much expectation they have entered into thy court. ప్రభువా ఎంతో కోరికతో ఎంతో ఆశతో వాంఛతో ప్రభువా నీ మందిరావరణంలో వారు ప్రవేశించారు. Who can satisfy them? ఎవరు వారిని తృప్తిపరచగలుగుతారు? So that's why, O Lord, all of us, whether we are standing or sitting, we are looking unto thee. ఎదురు బట్టి కూర్చున్న వారమైనా నిలబడిన వారమా మేమందరం నీ తట్టే చూస్తున్నాం. O Lord, though we are not better than our dear ones, thou hast given us this opportunity to proclaim thy word. ప్రభువా మీ ప్రియుల కంటే మేము ఎంత మాత్రం గణనమైనవం కాము, కేవలం నీ ఆధిక్యత నీ కృపను మాకు దయచేసినావు, నిలబెట్టుకున్నావు. O Lord, please speak to us. ప్రభువా మాతో మాట్లాడండి. And we are bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood. మనందరం మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్తం ప్రోక్షణకి తెచ్చుకుంటున్నాం. We are claiming thy promises for this ministry. ఈ పరిచర్యకు కావాల్సిన వాగ్దానం చేత పట్టుకుంటాం. The enormous power in thy name may be our portion this afternoon. నీ నామమున అపారమైన శక్తి మధ్యాహ్న కాలంలో కుమరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. We are expecting great things from thee. నీ నుంచి గొప్ప సంగతులు ఆశిస్తున్నామయ్యా. Every one of us, O Lord, we may hear thy still small voice. ప్రభువా మాలో ప్రతి ఒక్కరము నీ మెలనైన స్వరం విన్నట్లుగా చేయండి. Bringing all of us under the sprinkling of thy precious blood in Jesus' precious name we pray. మమ్మల్ందరినీ మీ యొక్క అమూల్యమైన రక్త ప్రోక్షణకి తెచ్చుకుంటుండగా యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. We all know David has written this psalm. దావీదు ఈ కీర్తనను రాసినాడనే సంగతి మనకందరికీ విదితమే. As a matter of fact, David is not an educated person. వాస్తవానికి చూసినట్లయితే దావీదు పెద్ద చదువుకున్న వ్యక్తి ఏం కాదు. You and I are going to Narayana, Chaitanya. Some people are Narayana plus Chaitanya, that is China.
మీరు మేము కొంతమంది నారాయణ, కొంతమంది చైతన్య, కొంతమంది చైనా. అంటే చైతన్యలో నారాయణ రెండు చదువుతారనమాట. బట్ డేవిడ్ హ్యాస్ నాట్ గాన్ టు ఎనీ స్కూల్. కానీ దావీదు ఏ స్కూల్ కు పాఠశాలకు వెళ్ళలేదు. రైట్ ఫ్రమ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ హి వాస్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ద షీప్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్. కాబట్టి బాల్యము నుండే తన తండ్రి యొక్క గొర్రెలను కాచుకునేవాడు. సో ఇన్ వన్ వే డేవిడ్ ఈస్ ఎన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే దావీదు విద్య లేనివాడు. దో హి ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ the land of Israel, ఇశ్రాయేలు దేశానికి తాను రాజుగా ఉన్నప్పటికీ, he is a godly man, దైవజనుడైనప్పటికీ, but as far as the education is concerned, he is not that much educated. విద్య విషయానికి వస్తే అతడు విద్య లేనివాడు. Then how David wrote all these psalms? మరి ఇన్ని కీర్తనలు ఎలా రాశాడండి? Not only ఏ కీర్తన అయినా, how he could write all these psalms? ఎలా రాయగలిగాడు ఇన్ని కీర్తనలు? So many times the writers were there in his presence. కాబట్టి ఆ దినాల్లో తన సన్నిధిలో లేదా తన సభలో రాసేవాళ్ళు, లేఖకులు ఉండేవాళ్ళు. People like Asaph వంటి వారు and other people, ఇతరులు. So when David was dictating, they were writing. కాబట్టి దావీదు పలుకుతుండగా వారు రాస్తుండేవారు. And they are all recorded for our benefit. కాబట్టి మన కొరకు ఇవన్నీ కూడా లిఖించబడినాయి. So in what context David has written this psalm? ఏ సందర్భంలో ఈ కీర్తన దావీదు రాసినాడు? And if you see the inscription of Psalm 34, కాబట్టి 34వ కీర్తన పై విలాసాన్ని మనం చదివితే, what is there? దావీదు అబీమెలెకు ఎదుట వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించి అతని చేత తోలివేయబడిన తరువాత రచించిన కీర్తన. We all know about David. దావీదు గురించి మనకందరికీ తెలుసు. Though he was anointed as the future king of Israel, ఇశ్రాయేలుకు భవిష్యత్తులో రాజుగా ఉండుటకై తైలాభిషేకం చేయబడినప్పటికీ, in 16th chapter Samuel anointed David. కాబట్టి మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయంలో సమూయేలు దావీదును అభిషేకించాడు. But immediately he has not become the king. కానీ అభిషేకం పొందిన వెంటనే రాజు కాలేదు. Almost another 10 years he was roaming here and there because Saul wanted to kill him. దాదాపు 10 సంవత్సరాలు తాను ఇటు అటు తిరుగుతా వచ్చినాడు. ఎందుకనగా సౌలు దావీదును చంపుతానికి తరుముతూ వచ్చినాడు. Saul was the king. సౌలు రాజుగా ఉన్నాడు. And now when he came to know that David was anointed, ఇప్పుడు దావీదు అభిషేకించబడ్డాడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు, and not only that, when they sang songs that David killed tens of thousands of people and Saul killed only thousands of people. అంత మాత్రమే కాదు, అక్కడున్న మరి ఆ యవనస్తురాలు స్త్రీలందరూ కూడా సౌలు వేల కొలది, దావీదు 10,000 కొలది అని పాడినప్పుడు, and there was a jealousy in the heart of Saul. సౌలు హృదయంలో అసూయ ప్రవేశించింది. So he wanted to kill David. అందరూ బట్టి దావీదును చంపాలనుకున్నాడు సౌలు. That's why David ran away to the wilderness. కాబట్టి దావీదు అరణ్యం పారిపోవాల్సి వచ్చింది. Yes, from one cave to another cave. ఒక గుహ నుంచి ఇంకో గుహకు, from one forest to another forest. ఒక అరణ్యం నుంచి ఇంకో అరణ్యానికి. Because every day Saul was searching for David. ఎందుకనగా ప్రతి దినం సౌలు దావీదును తరుముతూనే వచ్చాడు. Almost Saul appointed nearly 3,000 soldiers to search for David. దావీదును వెతకడానికి సౌలు 3,000 మంది సైనికులను ఏర్పాటు చేసినాడు. In the Bible, one word is written in the book of 1 Samuel. మొదటి సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట రాయబడించండి. 1 Samuel, మొదటి సమూయేలు గ్రంథం chapter 23, 23వ అధ్యాయం and verse 14. 14వ వచనం. 23:14. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 23వ అధ్యాయం 14వ వచనం. అయితే దావీదు అరణ్యములోని కొండ స్థలముల యందును జీపు అను అరణ్యమున ఒక పర్వతమందును నివాసము చేయుచుండెను. సౌలు అనుదినము అతని వెదికినను. That word is very important. ఈ మాట చాలా ప్రాముఖ్యం. Every day Saul was searching for David. సౌలు అనుదినము దావీదును వెతుకుతూనే ఉన్నాడు. He has not taken one day holiday also. అంటే ఒక్క దినం కూడా సెలవు తీసుకోలేదు. So Saul is not 5-day week or 6-day week, all 7 days. 24/7 only one work in search of David. కాబట్టి సౌలు 5 రోజుల పని లేదా 6 రోజుల పని చేసేవాడు కాదు. ఆయనకు ఒకటే పని, 7 రోజులు దావీదును వెతకాల తరమాల. So Saul and another 3,000 soldiers, they were hunting after David. కాబట్టి సౌలు తనతో పాటున్న 3,000 మంది సైనికులందరూ దావీదును తరుముతూ వెంటాడుతూ వచ్చారు. So that's why David was running from one place to another. అందును బట్టి దావీదు కూడా అలాగే పారిపోతూ రావాల్సి వచ్చింది. Undoubtedly David could kill Saul very easily. నిస్సందేహంగా దావీదు సౌలును సునాయాసంగా చంపుండాల్సింది. But David is a godly man. కానీ దావీదు దైవజనుడు. I will not put my hand on the God's anointed. దేవుని అభిషేక్తుడి మీద చేయి వేయను అన్నాడు. So while he was running from one place to another, అట్లా ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలం పారిపోతుండగా at one point of time, ఒక్క సమయంలో, and he ran to the king of Philistines, that is king of Gath,
that is Achish. గాతు రాజైన ఆకీషు దగ్గరికి, ఫిలిస్తీన్ రాజు దగ్గరికి దావీదు వెళ్ళిపోయాడు. And there he behaved like a madman. అక్కడ వెర్రివాణి వలె ప్రవర్తించాడు. Oh, he was just spitting on his own beard. కాబట్టి తన గడ్డం మీద ఉమ్ము గార్చుకుంటూ, and taking a charcoal and or chalk and he is writing as he likes on the wall. ఏదో బలపం తీసుకునేదా బొగ్గు తీసుకునేదా పిచ్చి గీతలు గోడ మీద రాస్తున్నట్టు చేస్తూ. And Achish thought that he is a madman. ఆకీష్ అనుకున్నాడు కదా ఈ వెర్రివాణి నా దగ్గరికి ఎందుకు తెచ్చాడు. He is not a madman. Just to protect himself he behaved like that. వెర్రివాడేం కాదు, కానీ తన ప్రాణాన్ని రక్షించుకుంటూ అలా ప్రవర్తించిన. And after God brought him safely from Achish, ఆకీషు నుంచి దేవుడు దావీదును క్షేమంగా నడిపించిన తర్వాత then he wrote this psalm. అప్పుడు రాశాడు ఈ 34వ Some people will have a doubt. అయితే కొంతమందికి అనుమానం ఉంది. Because especially I am talking to the educated people, young people. ఎందుకంటే యవనస్తులైన వారు, కొద్దిగా చదువుకున్న వారితో చెప్తున్నా. Old people they will sit and hear but they cannot understand much. కాబట్టి పెద్దవారికి మరి వింటా ఉంటారు కానీ కొన్ని విషయాలు అర్థం కావు. అంత అర్థం చేసుకోలేకపోరు. Because they are having so many burdens, their own health burden is there and so many problems in the houses. కాబట్టి ఇంట్లో చేసే సమస్యలు ఉంటాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి, వీటన్నిటిని బట్టి కొన్ని ఆ విషయాలు అర్థం చేసుకోలేదు. So my concentration is on young people only. కాబట్టి ఈ రోజు నా గమనం యవనస్తుల మీద ఉంది. ఈ రోజే కాదు, ఏ రోజైనా. So because something can go into your brain. ఎందుకంటే మీ మెదడులోకి ఏదో ఒకటి వెళ్ళాలని ఆశ. Tomorrow you people have to stand for the Lord. ఎందుకనగా మీరు రేపటి దినము దేవుని ఎదుట మీరు నిలబడాలి. For God you have to stand. దేవుని కొరకు మీరు నిలబడాలి. See, one after another all these elderly people they will go away. కాబట్టి ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెద్దవాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు. I am now 60 years running. ఇప్పుడు నాకు 60 ఏళ్ళు నడుస్తున్నాయి. పరిగెడతాయి ఇంకా పరిగెడతాయి. అన్నకే 41. So Anna is also running very fast. అన్న కూడా బాగానే వేగంగా పరిగెత్తున్నాడు. So see, one after another we all will go away. కాబట్టి మనలో ప్రతి ఒక్కరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు వెళ్ళిపోతుంటాం. But what about the young people? మరి యవనస్తుల సంగతి ఏంటి? You have to stand for God tomorrow. రేపటి దినం మీరు దేవుని కొరకు నిలబడాలి. Even in your Pisgah also elders will die shortly, don't worry. కాబట్టి మీ పిస్గాలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు కూడా ఓ రోజు చనిపోతారు. Everybody will go away. అందరూ వెళ్ళిపోతారు. You have to stand for the Lord. కానీ మీరు ప్రభు కొరకు నిలబడాలి. So that's why you must know the Bible very well. అందుకే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. So here at the inscription it is written. కాబట్టి ఇక్కడ 34వ కీర్తన పై విలాసం రాయబడినట్టుగా some people will have a question. కొంతమందికి ఒక ప్రశ్న. David went to Achish. దావీదు ఆకీష్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా. But it is written that Abimelech here. ఇక్కడ అబీమెలెక్ అని రాయబడి ఉంది కదా. Once again brother will read that inscription. చూడండి ఆ 34వ కీర్తన పై విలాసం. దావీదు అబీమెలెకు ఎదుట వెరివాని వలె ప్రవర్తించి. Actually he behaved like a madman before Achish. వాస్తవానికి ఆకీష్ ఎదుట ఈ వెరివాని వలె దావీదు ప్రవర్తించినాడు. But here it is written as Abimelech. కానీ ఇక్కడ అబీమెలెకు అని రాయబడి ఉంది. Is there any mistake? ఏదైనా పొరపాటు ఉందంటారా? Not at all. లేనే లేదు. See, in those days, చూడండి ఆ దినాల్లో a general designation was there for a king. సామాన్యంగా రాజుకు ఒక స్థాయి ఒక పేరు ఇవ్వబడుతుంది, బిరుదు ఇవ్వబడుతుంది. Suppose the Egyptian kings are there. ఉదాహరణకు ఐగుప్తు రాజులను తీసుకుందాం. 10 kings may be there. All of them are known as Pharaoh only. కాబట్టి ఐగుప్తు దేశానికి 10 మంది రాజులు ఉన్న అందరినీ ఫరో అనే పిలుస్తారు. Their original name will be there. కానీ వారి మూలనామం ఒకటి ఉంటది, ముందు పేరు ఒకటి ఉంటది. But the name of the king is Pharaoh. కానీ రాజుకున్న బిరుదు ఫరో. Like that Herod. కాబట్టి హేరోదు కూడా అట్లా. The king over the Jews. యూదులకు రాజుగా ఉన్నాడు. Herod will come. కాబట్టి హేరోదు అని చదువుతా ఉంటాం. Like that in the Persian empire. అదే విధంగా పారసీకుల దేశంలో. And Darius 1, Darius 2, their original names will be there, but a common name will be there. కాబట్టి దర్యావేషు, మొదటి దర్యావేషు, రెండవ దర్యావేషు, మూడో దర్యావేషు ఉంటాయి. అదే విధంగా వారికి విశేషమైన పేరు కూడా ఉంటుంది. Like that the Median king Darius and the Persian king Cyrus. అదే విధంగా మనం మాదీయుల పారసీకుల రాజులను చూస్తే కోరేష్ రాజు కూడా చూస్తాం. So the Abimelech is like that. అబీమెలెకు కూడా అలాంటిదే. Some of the Philistine kings they are known as Abimelech 1, Abimelech 2, like that. కాబట్టి ఫిలిస్తీన్లలో ఉన్న రాజుల్లో ఒక్కొక్కరికి అబీమెలెకు, మొదటి అబీమెలెకు, రెండో అబీమెలెకు అని బిరుదులు ఇవ్వబడ్డాయి. Actually their name is there. వాస్తవానికి ఇది కాకుండా వారి పేర్లు కూడా ఉంటాయి. In your house, మీ ఇంట్లో చూడండి, your name will be there. మీకు పేరు ఉంటది. ఏం పేరు అది? ఏం పేరు? Your name is Martha అనుకుందాం. And your sister Chelli is there. మీకు చెల్లి ఉంది. Her name is Mary. ఆమె పేరు మేరీ. But ఇంట్లో what they will call? ఇంట్లో ఏమని పిలుస్తారు? పెద్ద బుజ్జి, చిన్న బుజ్జి.
పెద్ద బుజ్జి చిన్న బుజ్జి Original names are there. Martha and Mary are there. మార్తా మేరీ అనే అసలు పేర్లు ఉన్నాయి, But nobody knows their name. కానీ వాళ్ళ అసలు పేర్లు ఎవరు తెలియదు. నువ్వు చచ్చిపోయేదాకా పెద్ద బుజ్జివే. చచ్చిపోయినా పెద్ద బుజ్జి అంట. మార్త ఏం చేసిందంటే అంటే ఎవరికి అర్థం కాదు, పెద్ద బుజ్జి ఏం చేసిందంటే అర్థం అవుతుంది. పెద్ద బుజ్జి ఏం చేసినట్టు అందరికి అర్థమవుతుంది, మార్త ఏం చేసిందంటే ఎవరికి అర్థం కాదు. సో లైక్ దట్ అదే విధంగా the kings are having their own names, but this is like a designation or something like a pet name. కాబట్టి గమనించినట్లయితే రాజులకు వారి అసలు పేర్లు ఉంటాయి, వాటితో పాటు రాజ్యాధికారికి సంబంధించిన బిరుదులు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి. So like that Pharaohs also, all Egyptian kings names are Pharaoh, Pharaoh, Pharaoh. కాబట్టి అదే విధంగా ఐగుప్తు రాజులు మనం చూసినట్లయితే వారందరికీ ఫరో, మొదటి ఫరో, రెండో ఫరో, ఫరోని చూస్తాం. So like that some of the Philistine kings, అదే విధంగా ఫిలిస్తీన్లో ఉన్న రాజుల్లో and their names are like Abimelech. వారి పేర్లో ఒక పేరు అబీమెలెకు. So Abimelech is the designation, Achish is his actual name. కాబట్టి ఆకీషు అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క అసలు పేరు, అబీమెలెక్ అనేది రాజు పేరు. మీ పిల్లోడి దగ్గర పెట్టుకోమ్మా. పిల్లడు ఎవరు పిల్లడు? ఆ పిల్ల దగ్గర పెట్టుకోమ్మా. ఎవరు పిల్ల? కురియన్ గారు పర్వాలేదులే అని చెప్పేసి ఊరుకున్నాడేమో, కానీ నేను ఊరుకోను. ఎవరు పిల్లడు వాడు? తల్లి ఎక్కడ? లేమ్మా, లేచి నాట్ ఏ ప్లే గ్రౌండ్. వాటి ఆట ఆడుకునే స్థలం కాదు. So now Abimelech is the designation, and whereas Achish is his name. కాబట్టి that's why there is no problem. కాబట్టి ఆకీష్ అనేది తన అసలు పేరు, అబీమెలెక్ అనేది రాజుగా ఉండుటకు ఇవ్వబడిన బిరుదు. కాబట్టి ఎలాంటి సమస్య లేదు. So after he behaved very as a mad person before Achish or Abimelech, ఆకీషు లేదా అబీమెలెక్ ఎదుట వెర్రివాని వలె దావీదు ప్రవర్తించిన తర్వాత, and he came out of that place, they have not allowed him there. కాబట్టి ఆ వెర్రివాని వలె ప్రవర్తించినందుకు వారు అతను తోలేసినారు. So then he wrote this psalm. అప్పుడు రాశాడు ఈ కీర్తన. Then he came to the cave Adullam. అదుల్లాము గుహకు వచ్చాడు. All these things are written in 1 Samuel chapter 21. మొదటి సమయంలో 21వ అధ్యాయంలో ఈ విషయాలన్నీ మనకు పొందుపరచబడ్డాయి. And there some of the people also gathered around him. కాబట్టి అక్కడ తన చుట్టూ చాలా మంది కూడుకున్నారు. In 1 Samuel మొదటి సమయంలో chapter 21 21వ అధ్యాయం. and there verse 10 10వ వచనం, అంతటా దావీదు సౌలునకు భయపడినందున ఆ దినమునే లేచి పారిపోయి గాతు రాజైన ఆకీషు వద్దకు వచ్చెను. So now Achish also has not kept him there. కాబట్టి ఆకీషు కూడా తన దగ్గర పెట్టుకోలేదు దావీదు. So now he was sent away from Achish. ఆకీషు నుంచి తాను తరుమబడ్డాడు. And from Achish he has gone to the cave Adullam. ఆకీషు దగ్గర నుంచి అదుల్లాము గుహకు చేరాడు. Verse 20, chapter 22 verse 1. 22వ అధ్యాయం మొదటి వచనం, దావీదు అక్కడి నుండి బయలుదేరి అదుల్లాము గుహలోనికి తప్పించుకొని పోగా అతని సహోదరులను అతని తండ్రి ఇంటి వారందరూ ఆ సంగతి విని అతని వద్దకు వచ్చిరి. So many people gathered around him. కాబట్టి తన చుట్టూ అనేకులు వచ్చి చేరుకున్నారు. What type of people? అలాంటి వారు వీళ్ళు. All are in problems only. అందరు సమస్యల్లో ఇబ్బందులు ఉండేవారే. Verse 2. రెండవ వచనం, మరియు ఇబ్బంది గలవారు అప్పులు చేసుకునే వారందరూ, మామూలు కాదు, మామూలు కాదు, అప్పులు చేసుకునేవారు, ఒట్టు చేరుకురోళ్ళు. గట్టి చేరుకురోళ్ళు కాదు, ఒట్టు చేరుకురోళ్ళు. గట్టి చెరుకురోళ్ళు కాదు, వడ్డీ చెరుకురోళ్ళు. సో అప్పులు చేసుకునే వారందరూ, అప్పులు చేసిన వారందరూ, అసమాధానముగా నుండి వారందరూ, కొట్లాడుకున్న వాళ్ళందరూ. అసమాధానం అంటే కొట్లాడుకున్న వాళ్ళు, అంత గొడవలు కొట్లాడుకున్న వాళ్ళు, అప్పులు చేసి ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు. వాడు ఫస్ట్ ఎవరు? డిస్ట్రెస్, మొట్టమొదటిగా ఇబ్బంది గలవారు. So all these people gathered there. కాబట్టి వీరందరూ అతని వద్ద కూడుకొనగా around 400 people were there. ఎక్కువ తక్కువ అతని వద్ద 400 మంది వచ్చి ఉండిరి. And there he is singing this song. అక్కడ ఈ పాట పాడుతున్నాడు. So now we all know the context in which David wrote this psalm or sang this song. కాబట్టి ఈ కీర్తనను దావీదు రాసిన లేదా పాడిన సందర్భం ఏంటో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది. And now though I am being haunted by Saul, కాబట్టి సౌలు చేత తరుమబడుతున్న సమయంలో, though Achish has rejected me, ఆకీషు తనను తృణీకరించి తరిమేసిన, though I could not get any shelter with Achish, నాకు ఆకీషు దగ్గర ఎలాంటి ఆశ్రయం దొరకకపోయినా, though so many problems are there around me, నా చుట్టూ ఎన్ని ఇబ్బందులు కష్టాలు ఉన్నా, and also so many problematic people are there around me, అంత మాత్రమే కాదు, ఇబ్బందులు అప్పులు అసమాధానంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ నా దగ్గర చేరి వచ్చి. and what David is writing, దావీదు ఏం రాస్తున్నాడండి? I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించాను. Brothers and sisters, సోదరు, this must be your experience and my experience. ఇది నీ నా అనుభవంగా ఉండాలి. As children of God, దేవుని బిడ్డలుగా. oh one day you may be in the mountain top and another day you may be in the valley. ఒక దినం మీరు శిఖరాగ్ర స్థాయిలో ఉండవచ్చు, ఒకసారి లోయ అనే ప్రాంతంలో ఉండవచ్చు. God will take you
through different experiences. కాబట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఒడిదుడుకులు గుండా అనేక అనుభవాల గుండా తీసుకెళ్తాడు. That is Christian life. అదే క్రైస్తవ జీవితం. See, after some time David became a king. దీని తర్వాత కొద్ది కాలం తర్వాత దావీదు రాజు అయ్యాడు. But here when we see he is just hiding in the caves. ఇక్కడ చూస్తే గుహల్లో దాచుకుంటున్నాడు. And at that time he is telling, ఆ సమయంలో అంటున్నాడండి, I will bless the Lord at all times. నేను ఎప్పుడు యెహోవాను సన్నిధిస్తా. I may be in danger. నేను ప్రమాదం ఉండొచ్చు. I may be in a good position. లేదా నేను మంచి స్థాయిలో ఉండొచ్చు. I will bless the Lord at all times. అయితే నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధిస్తా. Not only blessing the Lord at all times, యెహోవాను సన్నిధించడం మాత్రమే కాదు, I will spell out the same thing with my mouth. నిత్యమైన కీర్తి నా నోట నుంచుకుంటానంట. Yeah, many people when they come on Sunday to the worship service, చాలా మంది ఆదివారం ఆరాధనకు వచ్చినప్పుడు they will worship the Lord in their hearts. హృదయంలో దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. But that is not sufficient. కానీ సరిపోదు. Though you are not finding time, అంటే మీకు సమయం దొరకకపోయినా sometimes you have to open your mouth and worship the Lord. కొన్నిసార్లు మీ నోరు తెరిచి దేవుని ఆరాధించాలి. Yes, your worship should not be confined to your heart, but it should come out of your mouth. కాబట్టి నీ ఆరాధన నీ హృదయానికి మాత్రమే సరిపడేట్టుగా సంకుచితం చేసుకోకు. నీ నోట్లో నుంచి దాన్ని బయటికి ప్రత్యక్షపరచు. Oh, that is what in verse 1 it is written. మొదటి వచనంలో అదే రాయబడింది. I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధించెదను. Not only in my heart, నా హృదయంలో మాత్రమే కాదు, His praise shall be continually be in my mouth also. నిత్యము ఆయన స్తుతి లేదా ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును. Brothers and sisters, సోదర yes, this must be the Christian life. ఇది క్రైస్తవ జీవితం ఉండాలి. Situation may be anything. పరిస్థితులు ఎలాగనే It ఉండదు. may be a pleasant situation or it may be a sorrowful situation. చూడండి, అది సంతోషకరమైన పరిస్థితి కావచ్చు, దుఃఖకరమైన పరిస్థితి కావచ్చు. All the times we will not have joyful situation. ప్రతిసారి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగానే ఉండం. Yes, there will be sorrowful situation. కొన్ని దుఃఖకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. In whatever situation you may be, the praise of God should not go out of your నీవు mouth. ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా నీ నోట్లో ఎల్లప్పుడూ ఆయన కీర్తి ఉండాలి, స్తుతి ఉండాలి. Not only you're in your heart, in your mouth also. నీ హృదయంలో మాత్రమే పెట్టుకోవడం కాదు, నీ నోట కూడా పెట్టుకో. Yes, when Job lost everything, యోబు సమస్తమును పోగొట్టుకున్నప్పుడు and what he is telling, ఏమంటాడు? I will still praise the Lord. ఆయనను నేను ఆయనను స్తుతించెదను. Blessed be the name of the Lord. యెహోవా నామము సన్నిధించబడును గాక. Oh, what a wonderful testimony. ఎంత అద్భుతమైన సాక్షి. Even today, after so many centuries, we are encouraged by the testimony of Job. ఇన్ని శతాబ్దాల తర్వాత కూడా యోబు యొక్క సాక్ష్యం ద్వారా మనం ఎంత ప్రోత్సహించబడుతున్నాం. Yes, Job is a wonderful example. యోబు అద్భుతమైన ఉదాహరణ. Yes, his tomb is also there. ఆయన సమాధి కూడా ఉందండి. If you go to Oman, that near Muscat, మస్కట్ దగ్గర ఓమన్ అనే దేశం ఉంది. ఓమన్ దేశంలో మస్కట్ ఇస్ ద క్యాపిటల్. ఓమన్ దేశంలో మస్కట్ రాజధాని. అండ్ నియర్ మస్కట్, దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ a little bit long journey only. కాబట్టి మస్కట్ నుంచి కొద్ది దూరం ప్రయాణం. There is one town by name Salalah. సలాలా అనే ఒక పట్టణం ఉంది. If at all you go to Muscat, ఒకవేళ మీరు మస్కట్ వెళ్తే, because so many people are there in Muscat. ఎందుకంటే చాలా మంది ఉన్నారు. Our assemblies are there, 2 or 3 assemblies. 2-3 సంఘాలు కూడా మన సంఘాలు ఉన్నాయి అక్కడ. Maybe for any job or anything, if you go to Muscat, ఒకవేళ ఉద్యోగ రీత్యా ఏదో కారణం చేత మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు go to Salalah. సలాలా పట్టణంకి వెళ్ళండి. And there the Job's tomb is there even today, beautifully decorated. అక్కడ ఎంతో చక్కగా అలంకరించబడిన యోబు సమాధి చూడవచ్చు మనం. You can go and see. మీరు వెళ్ళి చూడొచ్చు. And that is protected by the Arabs, that is the Muslims. అరబ్బులు లేదా ముస్లింలు దాన్ని ఎంతో చక్కగా భద్రపరిచినారు. What they call Job? యోబుని ఏమని పిలుస్తారు వాళ్ళు? అయ్యూబ్ అంటారు. Ayub Khan means Job. అయ్యూబు అనగా యోబు. So if you go there, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు it is not written as Job. యోబు అని రాయబడి ఉండదు అక్కడ, జోబ్ అని ఉండదు. Hazrat means reverend, something like that mister, like that. కాబట్టి హజ్రత్ అంటే శ్రీ అని మనం ఇస్తాం కదా, లేదా గారు అని. సో హజ్రత్ అయ్యూబ్ కా దర్గా. హజ్రత్ అయ్యూబ్ కా దర్గా అంటే ఆ శ్రీ అయ్యూబ్ లేదా యోబు గారి సమాధి అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ దేర్. కాబట్టి అది అక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యు గో దెన్ యు సీ. మీరు వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇఫ్ యు కాంట్ గో, సీ ఇన్ ద టీవీ. మీరు వెళ్ళలేకపోతే యూట్యూబ్ లో టీవీలో చూడొచ్చు. సో థింగ్ ఈస్, విషయం ఏంటంటే, ద లైఫ్ ఆఫ్ జోబ్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఎంకరేజ్మెంట్. యోబు యొక్క జీవితము ప్రోత్సాహకరమైనది. బికాజ్ హి బ్లెస్డ్ ద లార్డ్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. ఎందుకనగా తాను కూడా ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధించిన. See the life of David, దావీదు యొక్క జీవితం, right from his childhood he was suffering. తాను చిన్న నాటి వయస్సు నుంచే శ్రమల్లో కష్టాలు ఇబ్బందులు in many places I told, అనేక స్థలాలు చెప్పాను. though I told in many places, చాలా స్థలాలు చెప్పాను, because it is not written in the Bible. బైబిల్లో ఈ విషయాలు రాయబడలేదు. But the history says, అయితే చరిత్ర చెప్తా ఉంది వీటి విషయం. how many children are there to Jesse? యెషీకి ఎంతమంది పిల్లలు? We all know David's father's name is Jesse. దావీదు యొక్క తండ్రి పేరు యెషే.
యెషయి. How many children are there? ఎంతమంది పిల్లలు యెషయికి? ఎవరు మాట్లాడరా? ఎంతమంది అమ్మా? మేమిద్దరు, మాకిద్దరా? How many children Jesse had? యెషయికి ఎంతమంది పిల్లలు? How many sons and how many daughters? లేదా ఎంతమంది కుమారులు, ఎంతమంది కుమార్తెలు? 8 మంది కుమారులు. 8 sons, correct? 8 మంది కుమారులు. కుమార్తెలు ఎంతమంది? ఇంక ఇది కూడా తెలియకపోతే స్పెషల్ మీటింగ్లు ఎందుకు? ఎన్నో యానివర్సరీ ఇది? ఎన్నో వార్షికోత్సవం ఇది? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది సంఘం? సంఘం ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చిందో? డేవిడ్ అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు తెలియకపోతే ఇంకెందుకు మరి? ఇంకా మళ్ళీ సాఫ్ సంఘం నెట్టుకుని పోవడం నాకు. వాట్ ఇస్ ద యూస్? చూసారా, మైక్ కూడా నవ్వుతుందా మిమ్మల్ని చూసి. సో 10 children, 10 మంది పిల్లలు. 8 sons, 8 కుమారులు, 2 daughters, 2 కుమార్తెలు. Now another question I will ask. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రశ్న వేస్తా. ఎండలో ఎందుకు వచ్చావరా బాబు అనుకుంటారు. ఎండలో ఎందుకు వచ్చావు అనుకుంటారా? What are the names of the 8 sons? ఆ 8 మంది కుమారుల పేర్లు ఏంటి? ఎలియాబు, అబినాదాబు, షమ్మా, దావీదు. నెక్స్ట్ ఎలియాబు, అబినాదాబు, షమ్మా. దావీదు లాస్ట్. దావీదు చివరుడు, కనిష్ఠుడు. Other names: నెతనీలు, రదాయ్. ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఎప్పుడైనా బైబిల్ చదివితే కదా. ఏ సీరియల్లో ఎవడు హీరోయో చెప్పేస్తాం. మరి అంత బాగాలేదు కదా అది. నతనీల్ నెంబర్ 4. నెతనీలు 4వాడు. నెంబర్ 5 రదాయ్. 5వాడు రదాయ్. నెంబర్ 6 6వాడు ఓజేము. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ డేవిడ్. చివరి వాడు దావీదు. బట్ ఇన్ బిట్వీన్, అయితే వీరి మధ్యలో వన్ మోర్ పర్సన్ ఇస్ దేర్. ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నాడు. హిస్ నేమ్ ఇస్ నాట్ క్లియర్లీ రిటెన్ మెన్షన్. కాబట్టి స్పష్టంగా దాని గురించి బైబిల్లో లేదు. బట్ ఎనీహౌ ఇన్ వన్ ప్లేస్ ద నేమ్ ఇస్ రిటెన్. అయితే ఒక స్థలంలో పేరు రాయబడింది. సో దట్స్ వై వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ యువర్ క్లారిఫికేషన్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్. కాబట్టి మీ కొరకు దాన్ని చెప్తున్నాను. సో టుమారో యువర్ చిల్డ్రన్ విల్ ఆస్క్ హూ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ జెస్సీ. ఇఫ్ యు డోంట్ నో దెన్ దే విల్ లాఫ్ ఎట్ యు. కాబట్టి యెషయి పిల్లలు ఎవరు అని మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మరి మీకు తెలియకపోతే వాళ్ళు నవ్వుతారు ఖచ్చితంగా. సో another name is, ఇంకో పేరు ఏంటంటే 27th chapter of 1 Chronicles. మొదటి దినవృత్తాంతముల గ్రంథం 27వ అధ్యాయం. 1 Chronicles 27. మొదటి దినవృత్తాంతములు 27 and verse 18. 18వ వచనం. దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు. దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు. దావీదు సహోదరులలో ఎలీహు అను ఒకడు. So that is the 8th person, we can say. that is in between, somewhere he must be there. కాబట్టి ఎలీహు అనేవాడు 8వ వాడు వాళ్ళ మధ్యలో అనుకోవచ్చు. Last is David. కానీ చివరి వాడు కనిష్ఠుడు దావీదే. Now you tell number 1 is Eliab. ఇప్పుడు మొదటి వాడు ఎలియాబు. Number 2 is Abinadab. రెండవ వాడు అబినాదాబు. Third is Shammah. మూడవ వాడు షమ్మా. Maybe 4th or 5th may be there Elihu. కాబట్టి 4, 5లో ఎలీహు ఉండొచ్చు. And then Nathaniel, తర్వాత నెతనీలు, రదాయ్, ఓజేబు, and the 8th one is David. 8వ వాడు దావీదు. So 8 sons are there. కాబట్టి 8 మంది కుమారులు. And then 2 daughters. తర్వాత 2 కుమార్తెలు. One is Seruya and the other is Abigail. అబిగైలు. David's wife's name is also Abigail, her wife. దావీదు యొక్క ఇంకో భార్య పేరు కూడా అబిగైలే. So but sister's name is also Abigail. అయితే దావీదు యొక్క చెల్లెలి పేరు కూడా అబిగైల్. And Seruya got 3 sons. సెరూయా యొక్క 3 కుమారులు. అబిషై, యోవాబు, and also ఆషాహేలు. And Abigail got 1 son. అబిగైలుకు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. అమాసా. What is his name? ఏం పేరండి? అమాసా. సమోసా కాదు. మనకు సమోసా తెలుసు, మనకు సమోసా తెలుసు, అమాసా తెలుసు. Abigail's son is Amasa, not Samosa. కాబట్టి అబిగైలు కుమారుని పేరు అమాసా. So this is the family of David. కాబట్టి ఇది దావీదు యొక్క కుటుంబం. Why David is telling, I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించెదను అని దావీదు ఎందుకు అంటున్నాడు? This story you must know, the history. కాబట్టి ఈ కథ, ఈ చరిత్ర మీరు తెలుసుకోవాలి. Right from the birth of David. దావీదు పుట్టినది మొదలు. And they never loved David. వారెవ్వరూ కూడా దావీదును ప్రేమించలేదు. Either father Jesse,
తండ్రి యెషై కావచ్చు, or even the brothers or sisters. సహోదరులు సహోదరులు కూడా కావచ్చు. Generally the last child means everybody loves. చూడండి, సహజంగా చిన్నవాడిని ఇంట్లో అందరూ ప్రేమిస్తారు కదా. But they doubted the birth of David. అయితే దావీదు యొక్క పుట్టుకను వారు అనుమానించినారు. He is not a legal child, he is an illegal child in the family. కాబట్టి కుటుంబంలో క్రమంగా పుట్టినవాడు కాదు, అక్రమంగా పుట్టినవాడని వారు అనుమానించారు. Only the mother of David knows that he is the right child. దావీదు తల్లికి మాత్రమే తెలుసు అతడు నిజమైన బిడ్డ, క్రమంగా పుట్టిన బిడ్డ. That's why the history says, అందుకే చరిత్ర ఏం చెప్తాడు, in the history it is written, చరిత్రలో రాయబడి ఉన్న విషయం, even the brothers wanted to kill David when David was small. దావీదు చిన్నవాడు ఉన్నప్పుడే దావీదు యొక్క అన్నలు అతన్ని చంపాలని చూశారట. But their father Jesse said, అయితే వాళ్ళ తండ్రి యెషై అన్నాడు, he is a religious leader. ఆ యెషై మత నాయకుడు. And that's why he said, అందుకే అన్నాడు, don't kill that child and don't become murderer. కాబట్టి ఆ చిన్నవాడిని చంపి మీరు నరహంతకులు కాకండి Don't నాయనా, soil your hand. మీ చేతులు రక్తాపరాధం చేసుకోకండి. Or we do one thing, మనం ఓ పని చేద్దాం, we will send this child after the sheep. వీడిని గొర్రెలు కాచుకుని పంపించేద్దాం. And not only that, అంతేకాదు, we will send this child where cruel animals are there. క్రూరమైన జంతువులు ఉండే స్థలానికి వీడిని పంపిద్దాం. See, there are 8 sons 8 మంది కొడుకులు and 2 daughters. 2 కూతురులు, 10 children are there. 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. See, in such a house, అలాంటి ఇంట్లో will anybody send the last son to look after the sheep? The small fellow? చిన్నవాడండి, చివరికి లాస్ట్ పుట్టినవాడిని గొర్రెలు కాచుకుని పంపిస్తారా? No, పంపరు. because he is a very small boy. ఎందుకంటే వాడు చిన్న పిల్లాడు. But why David was meant to look after the sheep? కానీ దావీదే గొర్రెలు కాచుకోవడానికి ఎందుకు పంపబడ్డాడు? Because it is the scheme of his father and brothers. ఎందుకంటే తన తండ్రి సహోదరులందరూ పనిన పన్నాగం. See, when Samuel came to anoint the future king of Israel. ఇశ్రాయేలుకు భవిష్యత్తులో రాజుగా ఉండుటకు అభిషేకం చేయడానికి సమయాలు వచ్చినప్పుడు, And he came to Jesse's house. యెషై ఇంటికి వచ్చాడు. Jesse was at home. యెషై ఇంటి ఉన్నాడు. And all the sons are at home. 7 మంది కుమారులందరూ అక్కడే ఉన్నారు. But not this David. కానీ దావీదు లేడు అక్కడ. See the injustice caused to David. చూడండి దావీదుకి ఎంత అన్యాయం జరిగిందో. Small boy. చిన్న పిల్లాడు And దావీదు. now where they have sent him? ఇప్పుడు ఎక్కడికి పంపించారు ఈ చిన్న పిల్లాడిని? Cruel animals are there. క్రూరమైన జంతువులు ఉండే స్థలానికి పంపించిన. Generally in any house, సామాన్యంగా ఏ ఇంట్లోనైనా and the elderly people will be sent to look after the sheep. గొర్రెలు కాచుకోవడానికి, గొర్రెలు చూసుకోవడానికి ఇంట్లో పెద్ద కొడుకులు పంపిస్తారు. Because in the family of Jacob, ఎందుకంటే యాకోబు కుటుంబం చూడండి, Reuben, Simeon, Levi, Judah, like elderly sons are sent to look after the sheep. రూబేను, షిమియోను, లేవి, యూదా వీరు పెద్ద కుమారులు కాబట్టి వీళ్ళు గొర్రెలు కాచుకొని వెళ్ళారు. And the last children, Joseph and Benjamin were there at home. చిన్న పిల్లలు యోసేపు, బెన్యామీను, తర్వాత లాస్ట్ కి పుట్టిన వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నారు. But what about Jesse's family? కానీ యెషై కుటుంబంకి వస్తే The last fellow is sent to look after the sheep. కనిష్ఠుణ్ణి గొర్రెలు కాచుకొని పంపించారు. And where they have sent? అది కూడా ఎక్కడ పంపించారు? And where lions are there, bears are there. సింహాలు, ఎలుగుబంట్లు ఉండే అరణ్యంలోని పంపించారు. As they expected. అంటే వారు ఆశించినట్లుగా One lion came. ఒక సింహం వచ్చింది. But God was with David. కానీ దేవుడు దావీదుకు తోడైండెను. Young boy David could kill the lion, tear the lion. యవనస్తుడైన ఈ బాలుడైన ఈ దావీదు ఆ సింహాన్ని చీల్చేసినాడు, చంపేసినాడు. And a bear came. ఎలుగుబంటి వచ్చింది. And again he killed the bear. మళ్ళీ ఎలుగుబంటిని చంపేసినాడు. What a wonderful thing. ఎంత అద్భుతమైన విషయం. So right from his childhood he was suffering. But he is seeing the hand of God with him. కాబట్టి చిన్నతనం నుంచే దావీదు శ్రమ పడుతూ, కష్టపడుతూ, ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. కానీ దేవుని యొక్క హస్తము పని చేయటం. Every day he was in danger. ప్రతి దినము కూడా అపాయము, ప్రమాదమే ఉన్నది. Animals are there, they will come to the flock to take away some sheep. క్రూర జంతువులు ఎన్నో వస్తాయి, మందలోకి వచ్చి ఆ మందలోని గొర్రెలను తీసుకెళ్ళిపోతాయి. And only one boy is there. ఈ కాచుకునేవాడు ఈ చిన్న పిల్లడు ఒక్కడే. So his life is under trouble, under danger every day. కాబట్టి ప్రతి దినం తన ప్రాణం గుప్పిట్లో పెట్టుకొని బతకాల. That's why this man is writing. అందుకే ఇక్కడ రాస్తున్నాడు వ్యక్తి, I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధిస్తాను. Oh brothers and sisters, సహోదరులారా, when Samuel came సమూయేలు వచ్చినప్పుడు to anoint the future king, భవిష్యత్తులో ఇశ్రాయేలు రాజుగా అభిషేకించడానికి వచ్చాడు. on that day they recognized that David is the right child. అభిషేకము పొందిన ఆ దినమున మిగతా వాళ్ళకి అందరికి అర్థమైంది దావీదు నిజమైన కుమారుడు, క్రమంగా పుట్టిన కుమారుడు. Because Samuel said he is your last son. సమూయేలు అన్నాడు ఇతడు నీ కనిష్ట కుమారుడు. Yes, Jesse's son. యెషై కుమారుడు అన్నాడు. On that day they believed.
ఆ దినము ఆ రోజు నమ్మారు వాళ్ళు. Till that day he suffered a lot. ఆ రోజు వరకు దావీదు ఎంతో శ్రమ పడ్డాడు, కష్టపడ్డాడు. Suppose when a person kills a lion, చూడండి, ఒక వ్యక్తి సింహాన్ని చంపినప్పుడు and when he comes home, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు if he tells to everybody, అందరికి చెప్పాడు అనుకోండి, he will come running, my share ku maar diye. నేను వెళ్ళి సింహాన్ని చంపొచ్చానని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అందరి ముందు అలా చెప్తాడు గట్టిగా. But David could not tell to anybody. కానీ దావీదు ఎవరితో కూడా చెప్పుకోలేకపోయాడు. Why? ఎందుకంటే because nobody is there to hear. వినడానికి ఎవరు లేరు అక్కడ. Nobody loved him. ఎవరైనా ప్రేమించలేదు. Why సింహం వరకు ఎందుకు? మీ ఇంట్లో చిన్న ఎలకన చంపారు. మీ ఇంట్లో చిన్న ఎలకని చంపారనుకోండి, జనరల్లీ చంపలేదు, చంపలేదు కానీ ఎలకను చూసే మీరే డిస్కో డాన్స్ ఆ డాన్స్ ఈ డాన్స్ వేస్తుంటారు. ఎలకను చూసి మీరే డాన్స్ వేస్తా ఉంటారు, అక్కడ అక్కడ ఇది ఇక్కడ. Some of the sisters not even ఎలక, even a cockroach also. బొద్దింకను చూసి కూడా కొంతమంది సహోదరులు ఎంతో భయపడుతుంటారు. బొద్దింకను చూసి ఈయన ఎక్కడో పేపర్ చదువుకుంటుంటాడు, పెద్ద మనిషి పెద్ద ఆయన ఎక్కడో పేపర్ చదువుతా ఉంటాడు. అంటే అలా ఆయన బై సీయింగ్ ఏ కాక్రోచ్, బొద్దింకను చూసి రావయ్యా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు, అక్కడ కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నావు రా. పాకిస్తాన్ తో యుద్ధంలో, ఇక్కడ పాకిస్తాన్ యుద్ధంలాగా బొద్దింకను చూసి. సో after killing a lion also, సింహాన్ని చంపిన తర్వాత కూడా, after killing a bear also, ఒక ఎలుగుబంటిని చంపిన తర్వాత కూడా, first time he told King Saul, మొదటిసారి చెప్పింది సౌలుకే. and he never told anybody. ఎవరితో చెప్పుకోలేకపోయాడు, because nobody is there to love him. ఎందుకంటే తను ప్రేమించడానికి ఎవరు లేరు. So brothers and sisters, కాబట్టి సోదర సోదరులారా, David right from his childhood he was undergoing suffering. దావీదు తన చిన్ననాటి నుండే ఎన్నో శ్రమలు, ఇబ్బందులు, ఇక్కట్లు, కష్టాలు పొందుతూ వచ్చాడు. And how much the brothers hated, ఎంతగా తన సహోదరులు ద్వేషించారో తెలుసా? See in 16th chapter, చూడండి, మొదటి సమూయేలు 16వ అధ్యాయంలో David was anointed as a king. దావీదు రాజుగా అభిషేకం చేయబడ్డాడు. And all his brothers know it. తన సహోదరులు అన్నలందరికీ తెలుసు ఆ విషయం. Because before the brothers and the father only, Samuel anointed David. ఎందుకనగా సమూయేలు తండ్రి అయిన యెష్షయి 7 మంది అన్నల ముందే, ఆ కళ్ళ ముందే అభిషేకం చేశాడు. And then తర్వాత in 17th chapter, 17వ అధ్యాయంలో, when the fight was, war with Goliath was there, గొలియాతుతో యుద్ధం చేయడానికి ఇశ్రాయేలు అందరూ ఉన్నప్పుడు, whether other people know about David or not, but David's brothers knew very well that he is the future king. కాబట్టి అక్కడున్న వేరే వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదో మనకు తెలియదు గాని ఈ 7 మంది అన్నలకైతే తెలుసు భవిష్యత్తులో వీడు రాజు అవుతాడని. But what Eliab is telling, కానీ ఎలీయాబు ఏమంటాడు? how he is talking to David, దావీదు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు? where you have left the sheep. ఈ గొర్రెలను ఎక్కడ విడిచిపెట్టి వచ్చినావు? He knew very well he is the future king. భవిష్యత్తులో రాజుగా ఉంటాడని ఎలీయాబుకు తెలుసు. But అయినా గాని how much jealousy, చూడండి ఎంత అసూయ. I know your haughtiness from your childhood. నీ బాల్యము నుండే నీ గర్వము నేను ఎరుగుదు అంటాడు. Can he speak like that to a king? ఒక రాజుతో ఎలీయాబు అలా మాట్లాడవచ్చా? That is only because of jealousy. కేవలం మత్సరము, అసూయ, ఈర్ష్యను బట్టి. They never loved him. వారు ఎన్నడూ దావీదును ప్రేమించలేదండి. And after he was anointed by Samuel, సమూయేలు చేత అభిషేకం చేయబడిన తర్వాత new problem started. కొత్త సమస్యలు వచ్చినాయి. What is that new problem? ఏంటి అవి? King Saul. సౌలు అనే Saul was after him. సౌలు కూడా తరుముతా ఉన్నాడు. Every day he wanted to kill David. అను దినము సౌలును వెదుకుతూ చంపాలని వెంటాడాడు. That's why he was running from place to pillar to post. అందుకే ఒక స్థలం నుంచి ఇంకో స్థలానికి పరిగెత్తు పారిపోతున్నాడు. But God was protecting him. అయితే దేవుడు దావీదును కాపాడుతూ వచ్చాడు. If you are a child of God, నీవు దేవుని బిడ్డగా the ఉన్నప్పుడు Psalm of David is a great encouragement to us. ఈ దావీదు యొక్క కీర్తన మనకు ఎంతో ప్రోత్సాహం. I do not know in what difficulties you are going through today. కాబట్టి నేటి దినము నీవు ఎలాంటి కష్టాలు గుండా వెళ్తున్నావు నాకు Maybe తెలియదు. your own brothers may be hating you. నీ సహోదరులు నిన్ను ద్వేషిస్తున్నారు. Your own sisters may be hating నీ you. సహోదరులే నిన్ను Or ద్వేషిస్తున్నారు. your father may not be loving you. లేదా మీ తండ్రి మీ నాన్న నిన్ను ప్రేమించట్లేదేమో. Or your leader may not be loving you like Saul. కాబట్టి సౌలు వలె మీకున్న నాయకులు మిమ్మల్ని ప్రేమించట్లేదేమో. But if you are a child of God, కానీ నీవు దేవుని బిడ్డగా you need ఉన్నట్లయితే not get discouraged. నీవే మాత్రం నిరుత్సాహపడవలసిన What లేదు. David is telling, దావీదు ఏమంటాడు? come with me, join with me, let us all bless the Lord. రండి నాతో కలిసి మనం అందరము దేవుని స్తుతించాలి. Though it is a difficult situation, ఇది కష్టమైన పరిస్థితి though అయినా, nobody is loving you, ఎవరు నిన్ను ప్రేమించకపోయినా, but the Lord has loved you. దేవుడు నిన్ను ప్రేమించినాడు. Ultimately we all know God made the shepherd boy a king over Israel. చిట్ట చివరికి మనకందరికి తెలుసు, ఒక గొర్రెలు కాచుకునే కాపరిని, చిన్న పిల్లాన్ని
రాజుగా And పట్టాభిషేకం now he is sharing his testimony. ఇప్పుడు తన సాక్ష్యం పంచుకుంటున్నాడు. First of all he is telling, మొట్టమొదటిగా అంటే I will bless the Lord. నేను యెహోవాను సన్నుతిస్తాను. With my mouth I will bless the నా Lord. నోటితో ఆయన కీర్తిని నేను ప్రచురిస్తా. And not only that, అంత మాత్రమే కాదు. oh magnify the Lord with me, all of you, verse 3. కాబట్టి 3వ వచనం, నాతో కూడా యెహోవాను ఘనపరచుడి. So all of us they are worshipping the Lord. మనం అందరం ఏకంగా కూడా దేవుని ఆరాధిస్తామంట. And later తర్వాత in verse 8 he is sharing his testimony. 8వ వచనములో తన సాక్ష్యం పంచుకుంటున్నాడు. In my life I tasted the Lord. నా జీవితంలో నేను యెహోవాను రుచి చూశాను. And you also. మీరు కూడా. That is what the team say. కాబట్టి ముఖ్యాంశములో అదే చెప్పబడతా ఉంది. Taste and see that the Lord is good. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసుకోండి. He is testifying to other people, that is to you and to me. నీకు నాకు అందరికి ఇతరులకందరికి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు. This shows our responsibility. ఇది మన బాధ్యతను చూపిస్తా ఉంది. Not only God is faithful. దేవుడు నమ్మకమైన వాడు మాత్రమే కాదు. Not only we should worship the Lord. మనము ఆయన ఆరాధించడం మాత్రమే కాదు. Not only we should encourage others to worship the Lord. ఇతరులు దేవుని ఆరాధించడం మనం ప్రోత్సహించడం మాత్రమే కాదు. But here and there, why God has kept you and me in this world? ఇక్కడ అక్కడ మనల్ని ఈ లోకంలో ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు? So that you and I may be his testimonies. తద్వారా మనము ఆయనకు సాక్షులుగా ఉండాలి. You and I go here and there. నీవు నేను అనేక చోట్లకు వెళ్తా ఉంటాం. ఇక్కడ And you tell. అక్కడికి చెప్పాలి. You taste and see that the Lord is good. మీరు యెహోవా ఉత్తమమైన రుచి చూసి తెలుసుకోండి. I have tasted and I have seen that the Lord is good. నేను చూశాను యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకున్నాను. Yeah, this is what David is telling. దావీదు ఇదే మాట This మాట్లాడుతున్నాడు. same word you also must tell. ఇదే మాట నేను కూడా చెప్పాలి. Sometimes some of you may be working in the field. కొన్నిసార్లు మీరు పొలాల్లో పనిచేస్తుంటారు. Some of you may be working in the offices. కొంతమంది మీరు ఆఫీస్ లో Or maybe పనిచేస్తుంటారు. some private job. లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో And ఉంటారు. many of the young people in your schools and colleges. యవనస్తులు అనేకులు స్కూల్లో కాలేజీలో ఉంటుంటారు. Yes, God has kept you as a testimony. దేవుడు నిన్ను ఒక సాక్ష్యంగా పెట్టాడు. Yes, if you can tell, if you are a true worshipper, నీవు నిజమైన యథార్థమైన ఆరాధికుడుగా if you are ఉన్నట్లయితే, encouraging others to worship the Lord, ఇతరులు దేవుని ఆరాధించని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లయితే, and wherever you are, you must be a witness. నీవెక్కడున్నా నీకు సాక్షిగా ఉండాలి. That is the work God has given to you and to me. దేవుడు నీకు నాకు అప్పగించిన పని. Before the ascension of Lord Jesus Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆరోహణమయ్యేదానికి ముందు Almost the last commandment God has given to his disciples. కాబట్టి ప్రభు శిష్యులకు ఇచ్చిన దాదాపుగా చివరి ఆజ్ఞల్లో ఒకటి. Acts 1:8. అపోస్తల కార్యం 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం. Acts 1:8. అపోస్తల కార్యం 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందుదురు గనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల ఎందంతటను భూ దిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులైందరని. Ye are my witnesses. మీరే నాకు సాక్షులు. In Jerusalem, యెరూషలేములో, Judea, యూదయలో, Samaria, సమరయలో, and also the uttermost parts of the world. భూ దిగంతముల వరకు సాక్షులు. Brothers and sisters, సోదర సోదరులారా, now the question ఇప్పుడు is, ప్రశ్న ఏంటంటే, now you know that the Lord is good. యెహోవా ఉత్తముడని మీకు తెలుసు. Personally in your life you are born again. వ్యక్తిగతంగా మీరు కొత్తగా జన్మించినారు. And also you witnessed in the waters of baptism. నీటి బాప్తిసంలో కూడా మీరు సాక్ష్యం And you ఇచ్చినారు. are worshipping the Lord. ప్రభువుని మీరు ఆరాధిస్తున్నారు. But the question is, ప్రశ్న ఏంటంటే, are you telling the same thing to the other people? ఇదే విషయాన్ని ఇతరులకు చెప్తున్నావా? Are you talking about these things with your classmates? ఈ విషయాల గురించి నీతో పాటు చదువుకునే వారితో నువ్వు పంచుకుంటున్నావా? Yes, they are sharing so many worldly things with you. నీతో పాటు ఈ లోకానుసారమైన ఎన్నో పంచుకుంటున్నారు But వాళ్ళు. what you tasted, like David, taste and see that the Lord is good, are you proclaiming? దావీదు వలె నీవు కూడా ఏదైతే దేవుని దగ్గర రుచి చూచి తెలుసుకున్నావో అది నువ్వు ప్రకటిస్తున్నావా? In the Bible, పరిశుద్ధ గ్రంథంలో the Lord has called you and me with so many names. దేవుడు నిన్ను నన్ను అనేక పేర్లతో పిలిచినాడు. The Lord said, ప్రభు అన్నాడు, I am the shepherd and you are the sheep. నేను కాపరిని మీరు గొర్రెలు అన్నాడు. That is, I will never leave you. అంటే నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ విడవను. The shepherd will never leave the sheep. చూడండి, కాపరి అన్నాడు గొర్రెలు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోడు. Also the Lord said, తర్వాత ప్రభు అంటాడు, I am the vine and you are the branch. నేను ద్రాక్షవల్లి మీరు తీగలు. Yeah, that is inseparable relationship. అంటే వేరు చేయబడలేని సంబంధం. And not only that, అది మాత్రమే కాదు, I am the chief cornerstone, you are the living stone. నేను ముఖ్యమైన మూలరాయి, మీరు సజీవమైన రాళ్ళు అన్నాడు. So like that, అదే విధంగా I am the head and you are the body. నేను శిరస్సు మీరు దేహము అన్నాడు. So like this, the Lord has compared us with so many things. కాబట్టి ప్రభు ఈ విధంగా మనల్ని అనేక విషయాలతో పోల్చినాడు. And at the same time, అదే సమయంలో some of the works also he has given to us. మనకు కొన్ని పనులను కూడా అప్పగించాడు ఆ ప్రభు. One of the work is, వాటిల్లో ఒక పని, you are my ambassadors. మీరు నాకు రాయబారులు. Not only that, అంత మాత్రమే you కాదు, are my witnesses. మీరు నాకు సాక్షులయ్యుందురు అన్నాడు.
That is a command God has given. ఇది ప్రభు మనకిచ్చిన ఆజ్ఞ. Yes, it is a command. You and I must be His witness. నీవు నేను ఆయనకు సాక్షులుగా ఉండుట అనున్నది ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. So if you are not witnessing to the Lord, కాబట్టి ప్రభు కొరకే నీవు సాక్ష్యం ఇవ్వకపోతే, if you are not talking about Lord Jesus Christ here and there, ప్రభు యేసుక్రీస్తు గురించి ఇక్కడ అక్కడ నువ్వు చెప్పకపోతే, why David is telling? దావీదు ఏమంటాడు? David is telling to you and to me, taste, I have tasted, you taste and see that the Lord is good. దావీదు అంటాడు, నీతో నాతో రుచి చూడండి, నేను ఎలాగూ ఈ దేవుడు ఉత్తముడు రుచి చూసి తెలుసుకున్నాను, మీరు కూడా రుచి చూడండి. You and I must follow the same footsteps. నీవు నేను కూడా అదే అడుగు జాడలు. So the command of God is you and I must be a witness. కాబట్టి దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ నీవు నేను సాక్షులుగా ఉండాలి. If you and I are not witnessing for the Lord, నీవు నేను దేవుని కొరకు సాక్షులుగా ఉండకపోతే, what we are doing? మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are trespassing the commandment of God. దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తున్నాము. If you trespass the commandment of God, what is it known as? It is known as sin. దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తున్నాము అంటే దాని అర్థము మనం పాపం చేస్తున్నాము. Unbelievers will commit some type of sins, but believers will commit some type of sins. అవిశ్వాసులు ఒక రకమైన పాపాలు చేస్తే విశ్వాసులు ఇంకో రకమైన పాపాలు చేస్తారు. When you are an unbeliever, మీరు అవిశ్వాసిగా ఉన్నప్పుడు you are a liar, మీరు అబద్ధికులు, you are a robber, దొంగ, you are an idolater, విగ్రహారాధన. so like this you are living. ఈ విధంగా జీవించేవారు. But after, because they are also commandments of God, ఎందుకంటే అవి కూడా దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలే, which we should not do. మనం చేయకూడనివి. Always remember one thing. ఎల్లప్పుడూ ఒకటి జ్ఞాపకం Two పెట్టుకోండి. types of sins we will commit. రెండు రకాల పాపాలు చేస్తుంటాం. One is ఒకటి committing the things which we are asked not to commit. చేయొద్దు అని చెప్పేవి మనం చేయడం, అదొక రకమైన For పాపం. example, you are lying. ఉదాహరణకు మీరు అబద్ధం ఆడుతూ ఉంటారు. What the Lord said? ప్రభు ఏమన్నాడు? Don't lie. అబద్ధం So ఆడకూడదు. you should not lie. కాబట్టి మీరు అబద్ధం చెప్పొద్దు. And if you are lying means it is a sin. మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారంటే మీరు పాపం చేస్తున్నారు. So doing what we should not do is a sin. కాబట్టి చేయకూడనివి చేస్తున్నట్లయితే మనం పాపం చేస్తాం. And second type of sin is రెండో రకమైన పాపం not doing what we should do. చెయ్యమని చెప్పబడినవి చేయకుండా ఉండడం. Many times we will commit that. చాలా సార్లు ఇదే చేస్తాం. For example, ఉదాహరణ, yes, God asked you and me to be the witness. నీవు నేను ఆయనకు సాక్షులుగా ఉండాలని దేవుడు మనల్ని అడిగినా. So that is a command. ఇది ఒక ఆజ్ఞ. And if you are not witnessing, ఇప్పుడు మీరు సాక్షులుగా ఉండకపోతే, if you are not talking about Jesus with others, యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఇతరులతో మీరు పంచుకోకపోతే, you are committing sin. మీరు పాపం చేస్తున్నట్టే. Many Christians will commit this sin. చాలా మంది క్రైస్తవులు ఈ పాపం చేస్తుంటారు. In another place, ఇంకో స్థలంలో in the book of James, యాకోబు పత్రికలో 4:17, 4:15 one more sin is written. చూడండి, ఇంకో పాపం రాయబడి ఉంది. మేలైనది ఎరిగియు అలాగు చేయని వానికి పాపము కలుగును. ఏం కలుగును? ఏం కలుగునండి? You know how to do good. మేలైనది ఎలా చేయాలో మీకు తెలుసు. But if you are not doing, కానీ మీరు చేయకపోతే, and what God is telling, దేవుడు ఏమంటున్నాడు? it is mistake he is not telling. అది పొరపాటు అంటలేదు. It is error he is not telling. లేదా ఇదేదో తప్పు అంటలేదు. But what is telling? కానీ ఏమంటున్నాడండి? It is sin. పాపము అంటున్నాడు. What does it mean? దాని అర్థం ఏంటండి? Suppose a brother is there in the hospital. ఆసుపత్రిలో ఒక సహోదరుడు ఉన్నాడు అనుకుందాం. He is suffering. ఆయన ఎంతో బాధపడుతున్నాడు. He is a poor man. పేదవాడు. Actually money is not there. అంటే డబ్బు లేదు వాస్తవానికి. You are having, suppose in your pocket, suppose some 1,000 or 2,000. మీ జేబులో ఒక 1000 2000 ఉన్నాయి. And you went there to see that brother, because brother or sister. కాబట్టి సహోదరుడు సహోదరు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు, బాగలేరు, చూడడానికి వెళ్ళారు మీరు. And they are in need of money. వారు ఇప్పుడు డబ్బు యొక్క అక్కర్లో ఉన్నారు. And after going there, what you will say? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరేమంటారు? అన్నా ఎలాగుంది? అన్నా ఎలాగుందన్నా? ఎంత ప్రేమ, ఎంత ప్రేమ. అన్నా అన్నా అంటారు, అక్క అక్క అంటారు. You will talk for so much time. చాలా సమయం మీరు మాట్లాడతారు ఆ వ్యక్తితో. You know that he is in need of money. ఆ వ్యక్తికి డబ్బు అవసరం ఉంది మీకు తెలుసు. You are having some 2,000 rupees in your pocket. మీ జేబులో కూడా 1000 2000 ఉన్నాయి డబ్బులు. Why can't you give 100 rupees at least? 100 రూపాయలని ఇవ్వచ్చు కదా. ఇవ్వం అలాగా, ఇవ్వం. కానీ నోట్లో నుంచి ఎంత ప్రేమ కారిపోతుంది అన్నా. ప్రేమ కారిపోతుంటది అన్నా. రోజు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నా. అదొక అబద్ధం. రోజు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తా. అక్క రోజు నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నా. ఒక 10 రూపాయలు ఇవ్వ వాడికి. ఒక 10 రూపాయలు ఇవ్వ. యాక్చువల్లీ యువర్ గోయింగ్ ఏజ్ లాస్ టు దట్ వ్యక్తి. నీ కొరకు టీ కాచి పెట్టాలి. 10 రూపాయలు లాస్. అతనికి 10 రూపాయలు మొక్కని. This is what James is writing. కాబట్టి ఇదే విషయాన్ని యాకోబు రాస్తున్నాడు. ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియానిటీ. కాబట్టి ఆచరణాత్మకమైన క్రైస్తవం. మేలు చేయ నెరిగియుండియు. మేలు చేయ సమర్థత నీలో ఉండియు. మేలు చేయడానికి సామర్థ్యం ఉన్నా కానీ. And if you are not doing,
నీవు అలాగ చేయకపోతే, I am not asking you to do everybody, కాబట్టి అందరికీ అలా చేయమని నేను చెప్పడం but లేదండి. you are telling that you are my Anna and you are my Akka. కాబట్టి అన్న అక్క అని అతని దగ్గరికి ఆత్మీయంగా వెళ్ళారు మీరే, But you are not helping. కానీ సాయం చేయట్లేదు. That is the practical Christian. కాబట్టి ఇది ఆచరణాత్మకమైన క్రైస్తవ్యం. So knowing how to do good, if you are not doing good, it is not error, it is not mistake, it is sin. కాబట్టి మేలును చేయనెరిగి అలాగూ చేయకపోతే అదేదో తప్పు పొరపాటు కాదంట, అది పాపమే అంటున్నారు. Yes, when you give like that, మీరు అలాగూ చేస్తే then they can understand the Christian love is not only in words but also in deeds. క్రైస్తవుల ప్రేమ కేవలం నోటికి మాత్రం పరిమితం కాదు, అది చేతలకు కూడా కనిపిస్తుంది అని వారు తెలుసుకుంటారు. Not only that, అది మాత్రమే కాదు, what Samuel is telling, సమూయేలు ఏమంటాడు? in 1 Samuel we all know, మొదటి సమూయేలు మనకందరికీ తెలుసు. 1 Samuel మొదటి సమూయేలు chapter 12 12వ అధ్యాయం verse 23. 23వ వచనం. With this verse I will close the first part, కాబట్టి ఈ వచనంతో మొదటి భాగాన్ని ముగించుకున్నాం. because already 1 hour is over. 1 గంట అయిపోయింది ఇప్పటికే. మొదటి సమూయేలు 12:23. నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుట మానుట వలన యెహోవాకు విరోధముగా పాపం చేసిన వాడు నగుదును. Not praying for others is also a sin. కాబట్టి ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయకపోవడం కూడా పాపమే. See, many times we won't pray for others. చాలా సార్లు ఇతరుల కొరకు ప్రార్థన చేయం మనం. Sometimes in our family prayers, కొన్నిసార్లు మన కుటుంబ ప్రార్థనలో only for the wife and the husband and the children, that's all. భార్య గురించి లేదా భర్త గురించి పిల్ల గురించి అయిపోయింది. భర్త గారి ఆరోగ్యం, భర్త ఆరోగ్యం, భార్య గారు లేదా భార్య గారి ఆరోగ్యం, భర్త గారి బీపీ, భర్త బీపీకి, భార్య గారికి షుగర్, భార్య గారికి షుగర్. ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరి గురించి ప్రార్థన చేయడం లేదు కనుక దేవుడు వాటితో నిన్ను దీవించాడు. ఎవరి గురించి నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి వాటి అన్నిటితో నిన్ను దీవించాడు. And after that, దాని తర్వాత suddenly son's job, కొడుకు ఉద్యోగం, or daughter's marriage, నా కూతురు పెళ్లి, that's all. అంతే. ఆమె ఎక్కడికి పోదా, ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతాం. ఆ ప్రార్థన ఆమెను ఎక్కడికి పోదు, ఇంటి చుట్టూ. What Samuel is telling? సాముయేలు ఏమంటాడండి? He is telling to the Israelites. ఇశ్రాయేలుతో అంటున్నాడు, Oh Israelites, ఇశ్రాయేలులారా, oh you are my brothers and sisters, మీరు నా సహోదర సహోదరులు. by not praying for you I am committing sin. నేను మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయడం మానటం వలన పాపం చేసినవాడు. If you are not praying for your brothers and sisters, I am telling you, you are committing sin. కాబట్టి మీ సహోదర సహోదరుల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయకపోతే మీరు పాపం చేస్తున్నారు చెప్తున్నా. That's why you and I have to pray for them. అందుకే మనం వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. Every day you may not be able to pray for all the people. ప్రతిరోజు అందరి కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయలేకపోవచ్చు. But maybe 10 names you can take and pray. ఒక 10 పేర్లు తీసుకొని మీరు చేయొచ్చు. They are in so many needs. ఎన్నో అక్కర్లు ఉన్నాయి వారికి. Do some practical help. ఆచరణాత్మకంగా వారికి ఏదైనా సాయం చేయాలి. Oh, these are the sins which the born again people will commit. కొత్తగా జన్మించిన వారు చేసే పాపాలు ఇవి. That's why many people will say, చాలా మంది అంటారు, ఆయన మాటలు చెప్తాడు కానీ ఆయన లైఫ్ బాగాలేదండి. ఆయన మాటలు చెప్తాడు కానీ జీవితం బాగాలేదండి. ఓ ఈవిడ అందరికన్నా గట్టిగా పాడుతుంది కానీ బతుకంతా, గట్టిగా పాట పాడుతుంది కానీ బతుకంతా అంత బండారం అంతా. No practical Christianity. కాబట్టి క్రియాపూర్వకమైన ఆచరణలు పెట్టే జీవితం. కాబట్టి సోదర సోదరులారా, let us be very careful. మనం జాగ్రత్తగా ఉందాం. You and I must be witnesses not only in our words, in our deeds also. నీవు నేను కేవలం మాటలతో మాత్రమే కాక మన చేతల్లో క్రియల్లో సాక్షులుగా ఉందాం. Yes, this is a command God has given. ఇది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ. That testimony, that witness here David is giving. ఆ సాక్ష్యమే ఇక్కడ దావీదు మనతో చెప్పాడు. Right from my childhood I tasted that the Lord is good. నా చిన్ననాటి నుండే యెహోవా ఉత్తముడని నేను రుచి When I was a small boy, God was with me. He was good. చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే యెహోవా ఉత్తముడని చూచాను. Yes, God has saved me from the elephant, the lion, and from the bear. ఆ సింహము నుండి, ఆ ఎలుగుబంటి నుండి ఆ యెహోవా దేవుడే నన్ను రక్షించినాడు. Not only that, అంతేకాదు, the Lord has saved me from the jealousy of my family members. నా కుటుంబ సభ్యుల యొక్క అసూయ ఈర్ష్య నుంచి కూడా ఆ దేవుడే నన్ను God has saved me from the hand of Saul. సౌలు యొక్క చేతన పడకుండా కూడా ఆ దేవుడే నన్ను రక్షించాడు. God has రక్షించాడు. protected me from Achish. ఆకీషు నుండి నన్ను తప్పించినాడు. Oh, bless the Lord along with me. నాతో కూడా యెహోవాను మహిమపరచు. I will bless the Lord at all times. నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నిధించెదను. What a wonderful testimony. ఎంత అద్భుతమైన సాక్ష్యం. Oh, when people hear that, ప్రజలు ఈ మాట విన్నప్పుడు, oh, they will see the faithfulness of God. దేవుని యొక్క విశ్వాస్యతను, నమ్మకత్వాన్ని. That's why he is telling. అందుకే అంటున్నాడు, You also taste and see. మీరు కూడా రుచి చూసి తెలుసుకోండి. To whom he is telling on that day? ఎవరికి చెప్తున్నాడు ఆ రోజు? All the distressed people, all the people with debts and all the
discontented people. ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారిని, అప్పుల బాధల్లో ఉన్న వారిని, అసమాధానంగా ఉన్న వారితో చెప్తున్నాడు ఈ మాట. Yes, God will be with you. దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడు. Why you are in this position? ఎందుకు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నారు? Because you have not tasted the Lord. యెహోవా ఉత్తముడు, మీరు రుచి చూడలేదు. And if you taste the Lord, రుచి చూస్తే He is good. ఆయన ఉత్తముడు. Then you can praise with me. అప్పుడు నాతో కూడా దేవుని స్తుతిస్తా. What a wonderful testimony it is. అద్భుతమైన సాక్ష్యం అండి. So you and I, నీవు నేను, yes, like David, దావీదు వలె, you and I must tell our testimony to everybody. మన సాక్ష్యాన్ని అందరితో పంచుకోవాలి. Our life must be a testimony. మన జీవితమే సాక్ష్యం. Pray for everybody. అందరి కొరకు Not ప్రార్థించండి. simply coming and going. ఏదో సామాన్యంగా వచ్చి వెళ్ళిపోవడం Not కాదు. simply praying for your family members. మీ కుటుంబం కొరకు మాత్రమే ప్రార్థించుకోవడం Yes, కాదు. ours is a very large family. మా కుటుంబం చాలా పెద్దది మనది. Yes, our family is a large family. మన కుటుంబం చాలా పెద్దది. So many are there. చాలా మంది ఉన్నారు. We can pray for them. వారి కొరకు మనం ప్రార్థన And చేయాలి. how we can testify to the Lord? ప్రభు కొరకు ఎలా సాక్ష్యంగా ఉంటాం? How we can testify about the Lord? ప్రభు కొరకు లేదా ప్రభు గురించి ఎలా సాక్ష్యం ఇస్తాం? What are the qualifications? దానికి ఉన్న అర్హతలు ఏంటి? In the second part we are going to see. రెండో భాగంలో ఈ విషయాలు చూద్దాం. Now it is 12:15. ఇప్పుడు 12 భాగం అవుతుంది. I'll stop here. ఇక్కడ ఆపేస్తాం. And after prayer, ప్రార్థన తర్వాత and then we will one song or two songs will be there. ఒక పాట, రెండు పాటలు పాడుకుంటాం. And after that we will have the second part. దాని తర్వాత రెండో భాగం కలిగి ఉంటాం. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకం గల మా పరలోకమందున మా తండ్రి, ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు నామమున ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా 34వ కీర్తన 8వ అధ్యాయాన్ని ముఖ్యాంశంగా చేసుకుని ప్రభా యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకొనడి అని ప్రభా మేము నీవెంత ఉత్తముడవో, నీవెంత నమ్మకస్తుడవో, నీవెంత మంచివాడవో ప్రభా, నీవెంత దయాళుడవో, నీవెంతగా మమ్మల్ని కాచి కాపాడేవాడవో దావీదు యొక్క జీవితాన్ని మా ముందుకు తీసుకుని వచ్చిన విధానం మీకు మనం తెలుస్తున్నాం. దావీదు ఇచ్చిన నాటి నుండి ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో కష్టాలు, ఈర్ష్య, మత్సరము, అసూయ, అపాయము, ప్రమాదము, క్రూర జంతువులను చెప్పాను సౌలు యొక్క చేతి నుంచి తప్పించుకుని అనేక చోట్లకు పారిపోతూ తన చుట్టూ ఇబ్బంది గలవారు, అప్పులు చేసుకునేవారు, అసమాధానం అందరూ ఉన్నప్పటికీ, అంటే ప్రతి విషయం ప్రతి పరిస్థితి తనకు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను సన్నుతించదను, ఆయన కీర్తి నా నోట నుండును, నాతో కూడా యెహోవాను మహిమపరచుడి. ఇది చక్కటి అద్భుతమైన మాటలు మాకు వినిపించి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న విధానం మీకు మనం తెలుస్తున్నాం. వాటి రెండో భాగం కొరకు మనం సిద్ధపరచండి. ఇది ఆశను అభిషేకించి మొదలు వాడుకోండి. సో మాకెంతో దీవెనకరంగా క్షేమాభివృద్ధికరంగా చేసి మీ నామం మహిమపరచుకుని అడుగుతూ ఉన్నాము చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు మా రక్షకుని నామములో స్తుతించి